Good evening to everyone. Today's module is conflict, where if conflict is going to persist, it will definitely affect our performance, where performance will get affected because of so many factors. In a conflict, where you can give definition as is a serious disagreement or argument between two parties or two individuals or two teams. Typically, a protracted one where we have to make an end to that. It is not that much easy to end it. A conflict is a struggle or an opposition. அது ஒரு எதிர்பார்க்கப்பட்ட எதிர்ப்பு போராட்டம் என்று கூறலாம். Conflict can arise from opposing parties. எதிர்க்கும் கருத்துக்கள் வெளிப்பட்டவரிடமிருந்து எதிராளியிடமிருந்தோ எதிர்குழுமத்திலிருந்தோ கொடுக்கப்படும் ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்கள் மோதுகளாக வெடிக்கும் பொழுது we call it as முரண்பாடு. There are four varieties or types you can call it as in conflict. Number one, conflict with the self, conflict with others, conflict with an environment, conflict with supernatural power. பட்டியலில் முதல் இடம்பெறுவது சுய முரண்பாடு ஆர் சுய மோதல், மற்றவர்களுடன் மேற்கொண்ட முரண்பாடு, சுற்றுப்புற சூழலுக்கிட்ட முரண்பாடு, இயற்கை கடந்து உள்ள முரண்பாடு என பல வகையில் படிக்கிறது. A conflict, when it arises, it is a performance variant one. It doesn't go very smoothly. We have to do it, we have to make an end to that. How to resolve conflict? What is the resolution we are supposed to take? The resolution is within you to avoid conflict. There are several methodologies available. One should have a quick management on stress. To control the stress, one should have stress management. They have to take care of their behavior as well as emotion control. They should have control over their emotion and they have to change their behavioral activities. Attention to feelings, expressions of others. We have to understand, listen and give attention to others' feelings, expressions. And one should have awareness on respect differences. It will differ from individual to individual team to other teams, like that. In Tamil, ஒரு முரண்பாட்டை தீர்மானிப்பது என்பது விரைவு மன அழுத்த மேலாண்மையை கையாள வேண்டும், நடத்தையும் உணர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அடுத்துகள் உணர்ச்சியோட வெளிப்பாடுகளை கண்டறிதல் வேண்டும், மேலும் மரியாதையோட வேறுபாடுகளை கண்டறிதல் வேண்டும். இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா ஒரு முரண்பாட்டை கையாளுவது வெகு எளிதில் முடிந்துவிடும். Conflict management. It is of two types. The process of limiting negative aspects of conflict. The other one is the process of increasing the positive aspects of conflict. மோதல் மேலாண்மை ஏற்படுவது இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று, எதிர்மறை அம்சங்களின் கட்டுப்பாடு. இரண்டாவது, நேர்மறை அம்சங்களின் தூண்டல் ஆர் அதிகரித்தல்.
what is the aim towards conflict management? The aim, it is to enhance the productivity by way of performance. It is applicable personally, professionally, public-wise, as well as spiritual and secret life too. There are several methodology if you want to enhance the learning process and to enhance the group outcomes, to enhance the effectiveness, enhance the organizational performance, and to enhance the teamwork. This is what the aim should be. Number one is the learning process. கற்று தேர்ந்து அறிதல். இரண்டாவது ஒரு கூட்டு முயற்சி, அதோட வெளிப்பாடு. மூன்றாவது உங்களுடைய செயல்திறனை உயர்த்துதல். கேள்வி ஞானத்தை உயர்த்துதல், கூட்டு முயற்சி, ஒரு அமைப்பை மற்றதை உயர்த்துதல், ஒரு அமைப்பின் செயல்திறனை உயர்த்துதல், ஆர்கனைசேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு அமைப்பின் செயல் திறன் உயர்த்துவதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி உயர்த்துதல், ஒரு அணியின் செயல்திறனை உயர்த்துதல். இதெல்லாம் these are all the activity, these are all the aim that conflict management will have. What are the types of conflict management? There are 5 types of conflict management. One is accommodating type, avoiding type, collaborating type, competing type, and compromising type. The 5 types, it has got its own merits and demerits and salient features. Accommodating type is nothing but இணங்க வைக்கும் முறை or இணங்குதல். Avoiding conflict or avoiding type or முரண்பாடு மோதல் is தவிர்த்தல். ஒரு மோதலையோ முரண்பாட்டையோ தவிர்த்துட்டா பிரச்சனை சால்வ் ஆகி நடக்கிறது. கொலாபரேட்டிங் உடனுழைக்கும் முறை, உடனிருந்து உழைத்து கொலாபரேட் பண்ணால் எவ்ரிதிங் எல்லாமே வெளிப்படையாக பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி நன்றாக கூட்டமைப்போடு இருக்க ஏதுவாகும். கம்பீட்டிங் டைப் போட்டியிடுதல். அடுத்த வெரைட்டி காம்ப்ரமைசிங் டைப் சமரச கலை. இட் இஸ் அண்ட் ரியலி ஆர்ட் ஹவு டு காம்ப்ரமைஸ் வித் அதர்ஸ். And we will see it challenge features of each and everything. The accommodate type, where a manager cooperates to high degree, that is at his own expense, works against his own goals, works against objectives, works against desired outcomes, and effective or your opponent expert and with better solution. ஒரு மேலாளரோட தனிப்பட்ட ஒத்து உழைப்பு அதிகமே காணப்படும், மேம்படுத்தி காணப்படும். அவருடைய சொந்த முயற்சியாலையும் சொந்த இணங்குதாலையும் ஒர்க்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹிஸ் ஓன் கோல்ஸ். அது சில சமயம் என்னன்னா அவருடைய சொந்த இலக்குகளை தாண்டி செயல்படும். இணங்குது. ஒர்க்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அவருடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு ஏற்ப நடைபெறும். ஒர்க்ஸ் விருப்பத்திற்கு மாறுதலாக மதிப்பிடும். அண்ட் எஃபெக்டிவ் அப்பாயின்மெண்ட் வித் பெட்டர் சொல்யூஷன். அது எப்படி இணங்குதல் வாழ்க்கைன்னா ஒரு நல்ல அப்போனன்ட் பார்ட்டி கிடச்சிட்டாங்கன்னா நல்ல இணங்க அதனுடைய வெளிப்படும் தன்மை நன்றாக அமைய வேண்டும். தி அவாய்டிங் டைப் வேர் இஸ் ஒன் வே டு ரிசால்வ் கான்ஃப்ளிக்ட். It doesn't help staff members to reach goals. It doesn't help the manager. Cannot assertively pursue the goals. It works well on trivial issues. It works well on no chances of winning. இது one way to resolve the conflict. இது ஒரு வழிமுறையாகும். அதாவது முரண்பாடையோ மோதலையோ தவிர்த்துட்டு வெளியில் வர்றது ஒரு வழி.
இது எப்படின்னா, நம்மகிட்ட வேலை பார்க்கும் வேலையாட்களிடமும் பணிமார்களிடமிருந்தும் அவங்களுடைய இலக்குகளை சரியான முறையில் கையாண்டு எதிர்பார்த்தது கிடைக்காது. இது ஒரு மேலாளருக்கு உதவி புரியாது. இது வற்புறுத்தி ஒரு இலக்கை அடையக்கூடிய வாய்ப்புகளை தான் ஏற்படுத்தும். ஒரு அற்பமான நிகழ்ச்சிகளை கையாளுறதுக்கு இது பயன்படும். ஒரு அற்ப சிந்தனை, அவாய்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். இட் ஒர்க்ஸ் வெல் ஆன் நோ சான்ஸ் ஆஃப் வின்னிங். இட் ஒர்க்ஸ் வெல். இது தவிர்க்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒன்றை தவிர்த்து வெளில வந்துட்டு வெற்றி வாய்ப்பு இழந்துடுவோம். வெற்றி காண்பது எளிதல்ல. whereas in collaborating type it is really good and managers become pair up with others. Number 2, to achieve both of their goals. Number 3, it is a methodology to create win-win situation where a situation can be created and you can see only the win-win opportunities there. It is effective on complex scenarios, multiple scenarios. Need to find a novel solution. And we are supposed to need to have a novel solution for that. இது எப்படி வழியேற்கொண்டால் மேலாளர்கள் இணைப்படுத்திக் கொள்வார்கள். மற்றவர்களுடன் தன்னைத்தானே இணைப்படுத்திக் கொள்ளுதல். இணைப்படுத்தி முடிந்த பிறகு இருவருடைய இலக்கும் கூட்டமைப்பாக அமைத்து எளிதில் அடையப்படும். வெற்றி என்ற ஒரு வாய்ப்பை தான் உருவாக்கும். தோல்வி என்பதற்கான அறிகுறிகள் இங்கே தென்படாது. இது பல்வேறு சூழ்நிலையில் பல்வேறு நிலைப்பாடுகளுடன் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. நீட் டு ஃபைண்ட் ஏ நாவல் சொல்யூஷன். ஒரு நூதன முறையை வழி வைக்கக்கூடிய ஒன்று. திஸ் இஸ் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ். The next type is nothing but competing type, போட்டியிடுதல். When you compete with others, it is win-lose approach. It is directly proportional to your own efficiency, capability, capacity and ability and organizing capabilities, your presentation skills, your communication skills. It may give you make you wonders. It may create win-win situation or you will lose the battle. No, there is no guarantee. A manager acts assertively to achieve. A manager has compositely act assertively towards achievement. Achieving goals without cooperating each other. You cannot cooperate with each other, but things due to competition and due to your competitiveness, you may achieve it or you may lose it. It may be at the expense of other employees. The costing factor is nothing but on expense of other employees, where we are supposed to trouble others, where the contribution of other employees is required. If you don't have the teamwork, you may have to lose the battle. If you don't have the teamwork, the conflict may rise. Appropriate. இது என்னன்னா, அடுத்தவங்களோட எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும், கூட்டு முயற்சி இருக்கணும். கூட்டு முயற்சி இல்லை என்றால் தோல்வியான நிலையை அடையக்கூடும். Appropriate for emergencies, useful when times of essence. ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்துக்கு இந்த போட்டி விடுற முறை either do or die. சரி இல்லை சதி, மதி இல்லை மிதி அப்படின்னு ஒரு நெருக்கடியான கட்டம் உண்டாகும்போது போட்டி எடுத்து முடிவு என்னன்னு காண்பதற்கு மட்டும்தான் இது உதவும். சமரசப்படுத்துதல். The next type is compromising type. A conflict where you have to compromise. This is lose scenario. இந்த நிலைப்பாடு எப்படின்னு கேட்டால், வெற்றி வாய்ப்பு இல்லாமல் தோல்வியை தவிர ஒரு சினாரியோ ஒரு நிலைக்கு கொண்டு தள்ளுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
ரெண்டு சைட்லேயுமே வெற்றி வாய்ப்பை இழக்கக்கூடிய தன்மை தான் காணப்படுகிறது. இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் அசர்ட்டிவ்னஸ், சீரியஸ் அசர்ட்டிவ்னஸ், ஒரு வற்புறுத்தக்கூடிய தன்மையை உருவாக்கிவிடும். இட் நீட்ஸ் கோஆப்ரேஷன், கூட்டு முயற்சி, இருவரிடம் சமரச முயற்சி இருந்தால்தான் செயல்படும். It is towards a it is only temporary solution. ஒரு நிலையான நிலைப்பாடு இல்லாமல் ஒரு பர்மனண்ட்டான சொல்யூஷன் இல்லை. இம்மீடியட்டாக ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா பண்ணி பார்க்கலாம். These scenarios may not be useful for emergencies, and you cannot get the essence out of that. And this type is nothing but where competing and avoiding types will have higher assertiveness. At the same time, it is very low. Competing and avoiding type will have a low, and collaborating and accommodating type will have a high yield. Compromising type, you can say it is of maintaining the equilibrium, where one may get up to their expectation or up to their perception. It is better to avoid conflict, even in your personal life, your official life, that is professional life, public life, spiritual life, as well as your secret life. சொந்த வாழ்க்கை, அலுவலக வாழ்க்கை, பொது வாழ்க்கை, ஆன்மீக வாழ்க்கை, அந்தரங்க வாழ்க்கை, எல்லாத்திலையுமே ஒரு முரண்பாடு தன்மையை அகற்றி மோதல் தன்மையை கிள்ளி எறிந்து வெற்றி வாகை சூட பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று. சொந்த வாழ்க்கையில் ஹஸ்பண்ட் உண்டு, கணவன் மனைவி இடையில் உள்ள ஒரு மோதலை தவிர்க்க வேண்டும். அலுவலக வாழ்க்கையில் முரண்பாட்டு தன்மையை தவிர்க்க வேண்டும். ஒரு அரசியல் வாழ்க்கையில், பொது வாழ்க்கையில் முரண்பாடு மோதல் இருக்கப்படாது. ஆனால் மோதல் தான் அரசியல். ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அவங்கவுங்க அனுசரித்து அவங்கவுங்க குலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடைமுறை வழிகளை மேற்கொண்டு சமரச நிலையிலே பயன்பட்டு செல்ல வேண்டும். These are all the factors to be taken care, where it will have its own merits and demerits, advantages as well as disadvantages. How to manage negative personal conflict with coworkers. Negative, எதிர்மறை முரண்பாடு, சொந்த வாழ்க்கை முரண்பாடு, ஆர்வத்தை நம்மளுடைய பணியாட்கள் வேலை செய்யும் பியூர் குரூப், இவங்ககிட்ட என்னென்ன பண்ணணும்? டோன்ட் டிலே இன்வால்மெண்ட் வித் தம். மீட் போத் எம்ப்ளாயீஸ் டுகெதர் upon expectations. Start the meeting with a positive note. Remain objective, or rather fault finding. Very careful, to be very careful, and to be very keen at it needs keen listening. Do pranayama to reduce tension. More meetings to be followed. Don't delay. அவங்களுடைய நெருக்கத்தையும் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் தள்ளி போடுதல் கூடாது. மீட் போத் எம்ப்ளாயீஸ் டுகெதர். யார் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கோ சொந்த வாழ்க்கையிலோ மற்றவங்களுக்கோ எதிரும் புதிருமாக எலியும் பூனையுமாக இருக்கும் இரண்டு நபர்களை நம் கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்க செயல்பட வேண்டும். அப்பன் எக்ஸ்பெக்டேஷன், உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தலைகீழாக மாற வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஸ்டார்ட் தி மீட்டிங் வித் பாசிட்டிவ் நோட். எதிர்மறை எண்ணங்களை தவிர்த்து நேர்மறை எண்ணங்களை கொண்டு
ஒரு மீட்டிங் நடக்கணும். ரிமைன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரேதர் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங். உன்னுடைய குறிக்கோள் என்ன, அதை ஃபால் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு அவன் செய்த தவறு வேண்டாதவைகளை கேட்க வேண்டாங்க. வேண்டாதவைகளை அகற்றி விட வேண்டும். நம்மளுக்கு குறிக்கோள் ஒன்று, அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும். வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் கீன் லிசனிங். ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். கீன் லிசனிங். செவி வழி ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். கேள்வி ஞானத்தை பெருக்க வேண்டும். டூ பிராணாயாமா டு ரெடியூஸ் டென்ஷன். உங்களுடைய மன அழுத்தத்தையும் மன கிளர்ச்சியும் போக்க மூச்சு பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். மோர் மீட்டிங்ஸ் டு பி ஃபாலோடு. உங்களுடைய சந்திப்புகளை அதிகரிக்க வேண்டும். இல்லாட்டினா அது பிரயோஜனப்பட்டு வராது. பெனிஃபிட்ஸ், அதனுடைய பயன் என்ன? Conflict doesn't have to lead to failures and defeats. No separation or termination of individual relationships. Individuals deal differently with varied ideas. Everybody will have their own perception, their own ideas, their own planning. They have got their own acquired knowledge. Accordingly, we have to function. Analyze the needs of individuals and groups. Make SWOT analysis. Individuals as well as groups, peer groups. Accordingly, you move. A change management is required to implement. If you want to implement, definitely a change management to be. It is a must. Conflict management is a social skill, accurate. Conflict doesn't have to lead to failures and defeats. வெற்றிக்கு எதிர்மாறாக தோல்விகளையும் வீழ்ச்சிகளையும் சந்திக்கதை தவிர்க்க பயனளிக்கும். இந்த முரண்பாடு அற்பத்தை நீக்கி வாக்குவாதத்தை தவிர்த்தால் பயனளிக்கும். இது ஒரு நோ செப்பரேஷன். பிரியின் தன்மை அகற்றிவிடும். இரண்டு பேருக்கு உள்ள ஒரு உங்களுடைய உறவின் முறையை மிகைப்படுத்தி காமிக்கும், தாழ்த்தி விடாது. இண்டிவிஜுவல்ஸ் டி டிஃப்ரெண்ட்லி வித் வேரிட் ஐடியாஸ். ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய மனத்தில் உள்ள எண்ணங்களை அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு வரத்து ஏதுவாக இருக்கும். ஆனால் இது நீட்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் குரூப். ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு, குழுமம் தனிப்பட்ட மனிதனுடைய நீடை ஆராய்ந்து, தேவைகளை ஆராய்ந்து பூர்த்தி செய்ய ஏதுவாக இருக்கும். A change management is required to implement. அதாவது மாற்ற மேலாண்மை தேவைப்படுகிறது. இந்த அமைப்பை புகுத்த வேண்டும் என்றால் மாற்று மேலாண்மை தேவைப்படும். Conflict management is a social skill. அது ஒரு சமுதாய நிலைப்பாடு. கான்ஃப்ளிக்ட் முரண்பாட்டு மேலாண்மை, மோதல் மேலாண்மைங்க ஒரு வெளிப்பாடு, சமூக வெளிப்பாடு. பிடித்து கொள்ள வேண்டும். Accurate, that is, which will do everything. How to create win-win negotiation and collaboration by way of diagnosis, initiation, active listening and solvation. Only 4 methods. வெற்றி என்ற சூழ்நிலையை உருவாக்க கண்டறிதல் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏன், எதற்கு, எவ்வாறு, எப்படி, வாட் டு டு, வென் டு டு, வேர் டு டு, ஒய் டு டு, அவுட் டு, இந்த ஃபார்ம் அளவாக கண்டுபிடிக்கணும். டயக்னோஸ் பண்ணோம், என்ன இருக்குது, எதுக்கு செய்கிறோம், ஏன் செய்கிறோம், எவ்வாறு செய்கிறோம், எப்படி செய்கிறோம். துவக்க முறை, அது எப்படி ஆரம்பிக்கணும். இந்தியாவே ஆல்வேஸ் இட் இஸ் காட் 2 problems, இக்னிஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். துவக்கி வச்சிடலாம், எப்படி வழிநடத்தி செல்வது. வழிநடத்தி செல்வதுக்கு பிளானிங் இருக்கணும், நாலேஜ் இருக்கணும், ஆக்டிவ் ஸ்கில் இருக்கணும், கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும். தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்டிவ் லிசனிங், இதெல்லாம் வேணும்னா கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய தன்மையை அதிகரிக்க வேண்டும். சால்வேஷன், ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற இது ஏதுவாகும். சரியான முறையில் வழிநடத்தி போகணும். டயக்னோசிஸ், இன்சிஷன், என்ன தெளிவுபடுத்த வேண்டும். ஆக்டிவ் லிசனிங், இந்த மூணுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான். தி நேச்சர் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட், இஸ் இட் வேலிட், இஸ் தேர் எனி வேரிட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். கண்டறிதலை போது என்ன பண்ணணுன்னா,
அதோடைய முரண்பாட்டோட தன்மையை அறிய வேண்டும். அது தகுதி உண்டா இல்லையாங்கிறத தீர ஆராய வேண்டும். ஒவ்வொருத்தவங்கள தனிப்பட்ட கருத்து எதிர்பார்ப்புகளை நோக்க வேண்டும். அதை இனிஷியேஷன் எடுத்து அதை துவக்கும் போது அந்த துவக்கத்தில் தெளிவு இருக்கிறதான்னு பார்க்கணும். ஆக்டிவ் லிசனிங். லிசன் பிஃபோர் பெர்சுவேஷன் டு அவாய்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் டு டூ எவ்ரிதிங் இன் டைம். அதாவது லிசன் பிஃபோர் பெர்சுவேஷன். ஒரு தூண்டுதலை கொண்டு வரத்துக்கு முன்னாடி லிசன் பண்ணுவோம். ஆக்டிவ் லிசனிங். தெளிவாக கேள்வி ஞானத்தை கொண்டு வரணும். அடுத்தவங்க கூட வாதத்தை தள்ளி வைக்க வேண்டும், கிள்ளி வைக்க வேண்டும். These are all the things most important in our life. Solvation. தீர்மானத்தை எப்படி கொண்டு வருது? It needs verification, clarification, rectification with tangibility and facts of requirement and a creative solution. Joint decision to be taken and right time of implementation is required. On implementing, evaluation is required. ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி இதெல்லாம் ஒரு பொறுப்பான முறையில் முரண்பாட்டை எடுத்து கிள்ளி எறிய வேண்டும் என்றால் சரிபார்த்தல் வேண்டும், தெளிவுறுத்தல் வேண்டும், திருத்துதல் வேண்டும், தெளிவு பெறுதல் வேண்டும். பேட்ஸ் ரிகோட்டிகேட். தன்னை அறியாமல் தன்னுடைய முடிவு தன்னிலை என்ன உண்மைகள் அங்கே கண்டறிதல் வேண்டும். அதற்குள்ள தீர்வுகள் காணப்பட வேண்டும். படைப்பாற்றல் தீர்தல் முக்கியமாக காணப்பட வேண்டும். அதை எப்படி புகுத்த வேண்டும், எப்படி அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதை தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் சரி பார்த்து இதெல்லாம் முடித்த பிறகு அது மதிப்பாய்வை செய்து காண்பிக்க வேண்டும். மதிப்பாய்வை இல்லாமல் எதையும் நம்ம செய்யக்கூடாது. திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் இன் டைம் ஆன் டைம். ஸோ யங்கர் ஜென்ரேஷன் எம்ப்ளாயீஸ் as the owner of a factory, SME people, MSME people, they are suggested, requested to avoid conflict. அதாவது முரண்பாட்டை தவிர்த்து சவாலை ஏற்று வாதத்தை தீர்த்து வளம்பெற வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து பிரியா விடை பெறுகிறேன். Let us avoid conflict, verify it, clarify it, rectify it, and have creative knowledge, implement it in time on time, evaluate it, and ask questions often like what to do, when to do, where to do, why to do, and how to do. Try to implement it with hard work and accurate knowledge to create win-win situation towards achievement, which is nothing but success in your life. Thank you very much. Have a nice and wonderful days to come.